I wish all my dear students a wonderful day. Today, in this session, we are going to read and analyze the text Should the Assassin of Gandhi Be Killed? Written by Pearl S. Buck. Without wasting much time, we are moving on to the text. Gandhi is dead. His ashes are scattered in the waters and over the earth of India. The indomitable frame, the fearless spirit, the long years, the high purpose, all were ended so easily. It was over in one instant. The shot of a gun, and only silence is left, silence and a handful of ashes. It is no wonder that the ignorant, the stupid, the inventors of atom bombs, the generals, the captain, the surgeons, the little soldiers, are the lovers of violence. All that they fear, all that they hate, all who rebels against them can be so easily ended. The movement of a finger upon a trigger, upon a button, a flash, a blast, and all that remain are silence and ashes. Today, 1,000,000 can be killed as easily as 1,000, 1,000 as easily as one. ഗാന്ധിജി മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിതാഭസ്മം ഭാരതത്തിലെ ജലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലുമായി വിതറി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാലും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തിപ്രഭാവം, ദ ഇൻഡോമിറ്റബിൾ ഫ്രെയിം, ദ ഫിയർലെസ് സ്പിരിറ്റ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭയമില്ലാത്ത ആത്മാവ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർഷക്കണക്കിനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയത്നം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, അതെല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഓവർ ഇൻ വൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്. ഒരൊറ്റ വെടിയൊച്ച, അത് തീർത്ത നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള ആ നിശബ്ദത, ആ നിശബ്ദതയിൽ നിന്നും ഉയർകൊണ്ട ഒരു പിടി ചാരമായി അദ്ദേഹം മാറിയിരിക്കുന്നു. It is no wonder that the ignorant, the stupid, the inventors of atom bombs, ബുദ്ധിശൂന്യരായിട്ടുള്ള, വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള, ആറ്റം ബോംബുകൾ പോലെയുള്ള വസ്തുവകകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത, നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ജനറൽസ്, the captains, the surgeons, the little soldiers are the lovers of violence. These are the people who love war, those people who love violence. അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അക്രമത്തിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തികളെല്ലാം. The generals, the captains, the surgeons, the little soldiers. ആർമിയിലും അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അവർക്കെല്ലാം അക്രമത്തിലാണ് അവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത്. അവരെന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? All that they fear, that they hate, അവർ വെറുക്കുന്നത് എന്താണ്? All who rebels against them. അവർക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നവരെ അടിച്ചമർത്താനും അവരെ സൈലൻസ് ചെയ്യാനും നിശബ്ദരാക്കാനുമാണ് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The movement of a finger upon a trigger, upon a button, a flash, a blast, all that remain are silence and ashes. അവരുടെ കൈകളിലുള്ള ആ ഒരു ട്രിഗർ എന്തായിരിക്കാം? ഒരു ബട്ടൺ. അത് അവരുടെ ആറ്റം ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബട്ടണാണ്. ആ ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തുന്നതോടുകൂടി ആ ആറ്റം ബോംബ് അവിടെ വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യും. അത് കൈവശമുള്ള ആൾ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കൈവശമുള്ള ആ ബട്ടൺ ഞെക്കുന്നതോടുകൂടി ആയിരക്കണക്കിന്, ലക്ഷക്കണക്കിന്, കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരേ നിമിഷം തന്നെ മരിച്ചു വീഴുന്നു. ആദ്യമെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയെ കൊല്ലുവാനായി ഒരു തോക്കുണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിനും ലക്ഷക്കണക്കിനും ആളുകളെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Gandhi was only one. His voice was single, always gentle, always reasoning. It was the voice of conscience in our turbulent life. It was right. However, we all knew he was right.
The man who killed him knew he was right. However long the follies of the violent continue, they but prove that Gandhi was right. Non-violence is the only common sense of human beings. We die so easily. Our bodies are soft and unprotected. The brain, the heart, the soul, the precariously lodged. We cannot wait for peace to be made, for arguments to be settled, for the quarrelsomeness of selfish man to subside. Before the settlement comes, life is over. At all cost, Gandhi said, we must refuse to use violence, resist to the very end, he said. Without violence. ഗാന്ധി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇതെല്ലാം നേരിട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വരം വേറിട്ടതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വരം മൃദുവായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അതിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു. ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ വിഷമം പിടിച്ച ജീവിതത്തിലെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ സ്വരമായിരുന്നു അത്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ശരിയായിരുന്നു. അത് നമുക്കും അറിയാമായിരുന്നു. എന്തിന്, ഗാന്ധിയെ കൊന്ന വ്യക്തിക്ക് പോലും ഗാന്ധി പറയുന്നത് ശരിയാണെന്നുള്ളത് അറിയാമായിരുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് അക്രമരാഹിത്യവും മാത്രമാണ് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്നതെന്ന്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാർദ്ദവമുള്ളതും സുരക്ഷ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്തതുമാണെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. നമ്മുടെ തലച്ചോർ, ഹൃദയം, ആത്മാവ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും അപകടത്തിൽ തന്നെയാണ്. സമാധാനമുണ്ടാകാനും എല്ലാ വഴിക്കുള്ള പരിഹാരത്തിനും നമുക്ക് കാത്തു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഗാന്ധിജി നമ്മളോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ എപ്പോഴും തന്നെയും അക്രമം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത്. What do you mean by quarrelsomeness? Quarrelsomeness is what the turbulent arguments against each other. ആളുകൾ പരസ്പരം വഴക്കടിക്കുന്നതിനാണ് ക്വാറൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? യെസ്. To a world confusing violence with power, these words seem too simple to be true. Yet truth is always simple. Man find confusions and entanglements because they are afraid of simple truth. But truth is not changed. It is still simple. It is more fundamental than the atom itself. ഈ ലോകം അക്രമത്തെ വളരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും വളരെ നിർമ്മലവും അതുപോലെ തന്നെ ലളിതവുമാണ്. എന്നാൽ അവ സത്യവുമായിരുന്നു. ലളിതമായ സത്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പക്ഷേ സത്യം ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല. സത്യം എന്നത് എപ്പോഴും വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അത് ഒരു ആറ്റത്തെക്കാളും അടിസ്ഥാനപരമായി ചെറുതാണ്, സത്യവുമാണ്. Consider the young Hindu who sits in prison today, so heavily guarded because of he killed Gandhi. Is he to die or to live? If we are to take Gandhi literally and think he meant always to be taken literally, that man should not die by violence, even as a punishment for a crime. Suppose fantastically that he should be released. Gandhi was often in prison, and perhaps he would not want his murder confined. Suppose absurdly that the assassin went free. What would be his life? Could he escape what he has done? I think never. Whenever he went among his own people, none would receive him. He could not hide, for he would be watched for the dreaded. None would want to touch his hand that killed Gandhi. Women would fear him, the children would be taught to despise him. Where would he find home and friends? There would be no place for him upon the earth. He would be an outcast. He would be haunted by Gandhi's own spirit.
the spirit of Gandhi in the other men working for his freedom, and his safety would be his destruction or his regeneration. For this man has a conscience, or he would not have killed Gandhi. His utter goodness of Gandhi's spirit working upon a human conscience drives men to destroy themselves from despair or to be born again. This paragraph is about Nathuram Vinayak Godse, a Hindu who killed Gandhi. Consider the young Hindu who sits in prison today. ഇന്ന് തടവറയിൽ കഴിയുന്ന ആ ഹിന്ദു ആയിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഹൂസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ? ഇറ്റ് ഇസ് നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ. ഹീ ഈസ് ഹെവിലി ഗാർഡഡ് ബിക്കോസ് ഹീ കിൽഡ് ഗാന്ധി. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ പട്ടാളക്കാരും പോലീസുകാരും അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം അദ്ദേഹത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ജയിലിനു ചുറ്റും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ മരണപ്പെടേണ്ടവനാണോ അതോ അയാൾ ജീവിക്കാൻ വെറുതെ വിടാൻ അർഹനാണോ? നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാമെന്ന് പേൾ എസ് ബക്ക് പറയുകയാണ്. ഗാന്ധിജി ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മരണശിക്ഷയ്ക്ക്, ഈ ഒരു തെറ്റിന് മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുമായിരുന്നോ എന്ന് ചിന്തിക്കാം. സപ്പോസ് ഫാന്റാസ്റ്റിക്കലി ദാറ്റ് ഹീ ഷുഡ് ബി റിലീസ്ഡ്. നമുക്കൊരു നിമിഷം ചിന്തിക്കാം അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടുവെന്ന്. Gandhi was often in prison and perhaps he would not want his murder to be confined. ഗാന്ധിജിയും ജയിൽവാസമെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇരുട്ടറയിൽ, ഒരു ജയിലിനുള്ളിൽ കഴിയാൻ അനുവദിക്കും എന്ന് ഗാന്ധി ചിന്തിച്ചു കാണുമോ? സപ്പോസ് absurdly that the assassin went free. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, ഒരു അബ്സേർഡായിട്ടുള്ള കാര്യം, അർത്ഥവത്തല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിശൂന്യമായ രീതിയിൽ ഒരു വാദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടുവെന്ന് കരുതാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വുഡ് ബി ഹിസ് ലൈഫ്? കുഡ് ഹി എസ്കേപ്പ് വാട്ട് ഹി ഹാസ് ഡൺ? അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുമോ? ഐ തിങ്ക് നെവർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന് സാധിക്കുമെന്ന്. Whenever he went among his own people, none would receive him. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെന്നാൽ അയാളെ ആരും തന്നെയും സ്വീകരിക്കില്ല. അയാൾക്ക് എവിടെയും മറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. He could not hide, for he would have watched for the dreaded. None would want to touch his hand. ആരും അയാളുടെ കൈ സ്പർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? The hand that killed Gandhi. ഗാന്ധി ഘാതകനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ കരം സ്പർശിക്കാൻ ആരും തന്നെയും ആഗ്രഹിക്കില്ല. Women would fear him and children would be taught to despise him. സ്ത്രീകൾ അവനെ പേടിക്കും. അവനെ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ അവർ കടന്നു പോകും. Where could he find home and friends? അയാൾക്ക് എവിടെയാണ് ഒരു അഭയമുണ്ടാവുക, ഒരു വീടുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൂട്ടുകാരുണ്ടാകുമോ? ഇനിമേൽ there will be no place for him upon the earth. അയാൾക്ക് പാർക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. He would be an outcast. What do you mean by an outcast? സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരെയാണ് ഔട്ട്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The person who is never accepted inside a society, who is always outside, considered outside the society, kept outside of the society. He would be haunted by Gandhi's own spirit. What do you mean by haunting? വേട്ടയാടുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഹോണ്ടിങ്ങിനുള്ളത്. എവിടെയാണ് ആ ഒരു ഹോണ്ടിങ് എന്നുള്ള പദം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്? ഹി വാസ് ഹോണ്ടഡ് ബൈ ദ ഗോസ്റ്റ്. ഒരു ആത്മാവിനാൽ വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു പ്രേതാത്മാവ് അയാളെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെയും ഹോണ്ടഡ് എന്ന വാക്കിനുള്ളത്. Now here the Gandhi's spirit, ഗാന്ധിയുടെ ആത്മാവ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടാവും. The spirit of Gandhi in other man's working for his freedom and the safety would be destruction or his regeneration. For this man has a conscience.
ഗാന്ധിയുടെ ഘാതകന് മനസ്സാക്ഷി എന്നൊന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയില്ലായിരുന്നു. ഗാന്ധി നന്മയുള്ള ആത്മാവിനെ അവനെപ്പോലെയുള്ള അവരുടെ നിരാശ കാരണം തന്നെത്താനെ നശിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച് നല്ലവരായി ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഹിസ് റീജനറേഷൻ. ഒന്നുകിൽ ആ നാശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഫോർ ദിസ് മാൻ ഹാസ് എ കോൺഷ്യൻസ് ഹി വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് കിൽഡ് ഗാന്ധി. അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മനസാക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഗാന്ധിയെ വധിക്കുമായിരുന്നില്ല. The utter goodness of Gandhi's spirit walking upon human's conscience drives men to destroy themselves from despair or to be born again. Clear? The world longs for goodness. The people search for righteousness. There is no weapon, no bomb so powerful as the force of a great good spirit. India will live and become great in our world only as her people use the priceless force, the force of non-violence, which the life of Gandhi exemplified for them. In that personal example was Gandhi's secret. He did what he told others to do. When people saw that this was true, they believed in him. ലോകം നന്മയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. The world longs for goodness. The people search for righteousness. മഹത്വത്തിൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കാനും മഹത്വത്തെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അവിടെ ബോംബുകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല, ആയുധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല. പകരമോ it is so powerful as the force of the great good spirit. ആത്മാവിലെ നന്മയും മഹത്വവുമാണ് അതിനേക്കാളേറെ വിലയുള്ളത്. ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. ഓൺലി ആസ് ഹർ പീപ്പിൾ യൂസ് ദ പ്രൈസ്ലെസ് ഫോഴ്സ്. എപ്പോഴാണ് ആ ഭാരതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് അത്തരത്തിലൊരു മഹത്തായ രാജ്യമായി തീരാൻ കഴിയുക? എപ്പോഴാണോ അവർ നോൺ വയലൻസ്, അഹിംസ, നോൺ വയലൻസ് എന്തെന്ന് അതിൻ്റെ ശക്തി എന്തെന്നും തിരിച്ചറിയുന്ന സമയത്ത്. എങ്ങനെയാണത് തിരിച്ചറിയുന്നത്? ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആ ഒരു അർത്ഥം അത് ഭാരതത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഭാരതത്തിന്, ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൈവരിക. ഇൻ ദാറ്റ് പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിൾ വാസ് ഗാന്ധിസ് സീക്രട്ട്. അതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ആ ഒരു സീക്രട്ട്. ഹി ഡിഡ് വാട്ട് ഹി ടോൾഡ് അതേഴ്സ് ടു ഡു. അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചത് എന്തെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. When people saw that this was true, they believed him. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ജീവിതത്തിലും ഉൾക്കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിക്കാനും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കുവാനും ശ്രദ്ധിച്ചും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. Gandhi has done his part. It is now remain for the people of India to take upon themselves his world leadership for non-violence. Indeed, it is the only way in which India can fulfill the promise of her greatness. If violence, the world is sick. By hatred, the quarrels, we are subtract and poison. The hearts of the people turn away from the noise of militarists and warmongers. We long for the peacemakers. No war brings peace, for violence only brings more violence. O India, dare be worthy of your Gandhi. ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടമകളെല്ലാം ചെയ്തു തീർത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ അവസരമാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ അഹിംസയുടെ വക്താക്കളായി മാറേണ്ടത്, നോൺ വയലൻസിൻ്റെ അഹിംസയുടെ വക്താക്കളായി മാറേണ്ടത് പുതിയ ഭാരതത്തിലെ ജനതയാണ്. ഈ ലോകത്തിന് അക്രമം തീർത്തും മടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അക്രമവും വഴക്കുകളും വെറുപ്പും കൊണ്ട് ലോകം വിഷമയമായിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ യുദ്ധക്കൊതിയന്മാരിൽ നിന്നും പട്ടാള മേധാവികളിൽ നിന്നും
പിന്തിരിഞ്ഞ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരെയാണ്. യുദ്ധവും ഒരിക്കലും സമാധാനം കൊണ്ടുവരികയില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം. കൂടുതൽ അക്രമങ്ങളിലേക്കും കലാപങ്ങൾ കൂടുതലും ഭീകരമായിട്ടുള്ള കലാപങ്ങളിലേക്കും മാത്രമേ നയിക്കുകയുള്ളൂ. ഗാന്ധിയുടെ ആദർശങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള കെൽപ്പും ധൈര്യവും ഇന്ത്യക്കാർക്കുണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പേൾ എസ് ബർഗ് തൻ്റെ ആ എസ്സേ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഹിയർ വി ഹാവ് മിലിറ്ററിസ്റ്റ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മിലിറ്ററിസ്റ്റ്? പട്ടാള മേധാവികളെയാണ് മിലിറ്ററിസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ വാർ മോങ്കേഴ്സ്? അക്രമത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധ കൊതിയന്മാരെയാണ് വാർ മോങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. പകരം ആരെയാണ് വേണ്ടത്? പീസ് മേക്കേഴ്സ് ലൈക്ക് ഗാന്ധി. സമാധാനം കാക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് ലോകത്തെ നയിക്കുവാൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പേൾ എസ് ബർഗ് തൻ്റെ എസ്സേ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. Hope you understood the essay. Thank you.